हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्र पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अनुवाक 3 मंत्र प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति
तस्यैष एव शारीर आत्मा भाष्य पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथ्वी इति पृथ्वी देवता आध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारयित्री स्थितिहेतुत्वात् स एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य इति हि श्रुत्यन्तरम् अन्यथा उदानवृत्ति ऊर्ध्वगमनम् गुरुत्वाच्च पतनं वा स्यात् शरीरस्य तस्मात् पृथ्वी देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्य आत्मनः तत्तस्मिन्नेव अर्थे प्राणमय आत्मा विषये एष श्लोको भवति प्राणं देव अनुप्राणन्ति देवाः अग्नादयः प्राणं वायु आत्मानं प्राणनशक्तिम् अंतमनो प्राणशक्तिमन्तम् अनो तद् आत्मभूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणनकर्म कुर्वन्ति प्राणनक्रियायाः क्रियावन्तः भवन्ति अध्यात्म अधिकारात् देवा इन्द्रियाणि प्राणम् अनुप्राणन्ति मुख्य प्राणम् अनुतिष्ठन्तः इति वा तथा मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणनकर्मणा एव चेष्टावन्तः भवन्ति अतश्च न अन्नमयेन एव परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवन्तः प्राणिनः किं तर्हि तदन्तर्गतेन प्राणमयेन अपि साधारणेनैव सर्वपिण्डव्यापिना आत्मवन्तः मनुष्यादयः एवं मनोमयादिभिः पूर्वव्यापिभिः उत्तरैः सूक्ष्मैः आनन्दमयान्तैः आकाशादिभूत आरब्धैः अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पंचकोशादिगतेन सर्वात्मना आत्मवन्तः स हि परमार्थतः आत्मा
सर्वेषाम् इति एतत् अपि अर्थात् उक्तं भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तं तत्कस्मादित्याह प्राणो हि यस्मात् भूतानां प्राणिनाम् आयुः जीवनं यावत् अस्मिन् शरीरे प्राणः वसति तावद् आयुः इति श्रुत्यन्तरात् तस्मात् सर्वायुषं सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः एव सर्वायुषम् इति उच्यते प्राण अपगमे मरण प्रसिद्धेः प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्त्वं प्राणस्य अतः अस्माद् बाह्यात् असाधारणात् अन्नमयात् आत्मनः अपक्राम्यन्तः साधारणं प्राणमयम् आत्मानं ब्रह्म उपासते ये अहम् अस्मि प्राणः सर्वभूतानां आत्मा आयुः जीवन हेतुत्वादिति ते सर्वमेव आयुः अस्मिन् लोके यन्ति न अपमृत्युना म्रियन्ते प्राप्ता आयुषः इत्यर्थः 100 वर्षाणि इति तु युक्तम् सर्वम् आयुरेति इति श्रुति प्रसिद्धेः પ્રાણમય શરીરની પક્ષી કલ્પનામાં છેલ્લે કીધું પૃથ્વી પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા કે પૃથ્વી જે છે એ જેની શું છે પ્રતિષ્ઠા એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા સમજાવે કે અન્ય સર્વ પ્રાણ દર્શાવી દીધા આકાશ આત્મા જ્યારે કીધું તો આકાશ એટલે કે સમાનાખ્ય વાયુ છે ત્યાં એ જ રીતે પૃથ્વી પ્રતિષ્ઠા એવું કીધું તો કે અહીંયા પ્રાણની ચર્ચા ચાલી રહી છે એમાં આ પૃથ્વીનો ઉલ્લેખ કેમ કરવામાં આવે હવે શંકરાચાર્ય સમજાવે છે પૃથ્વી ઇતિ પૃથ્વી દેવતા આધ્યાત્મિકસ્ય પ્રાણસ્ય ધારયિત્રી સ્થિતિ હેતુત્વાत् કે આ આધ્યાત્મિક જે પ્રાણ એટલે કે આ શરીરમાં જે પ્રાણ ચાલી રહ્યો છે એ પ્રાણને ધારણ કરનાર આ પૃથ્વી દેવતા છે જાસન શંકરાચાર્યજી અહીંયા બે અર્થ કરે છે પૃથ્વીને એક આધિદૈવિક પૃથ્વી છે એ આધિદૈવિક પૃથ્વી જે છે એ આધિદૈવિક પૃથ્વી જ આ આધ્યાત્મિક પ્રાણને શું કરે છે આ શરીરમાં ધારણ કરે છે ધારયિત્રી જાસન સ્થિતિ હેતુત્વાत् અને એ ધારણ કરે છે એટલે જ આ અન્નમય શરીરની પણ શું છે સ્થિતિ છે સા એષ પુરુષસ્ય અપાનમ અવષ્ટભ્ય આ પૃથ્વી જ શું કરે છે પ્રશ્નોપનિષદમાં આપણે જોઈ કે આ પૃથ્વી જ આ અપાન આદિ વાયુને શું કરે છે અવષ્ટભ્ય પકડી રાખે છે જાસન એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજાવે છે અન્યથા ઉદાન વૃત્તિ ઉર્ધ્વગમનમ જાસન પૃથ્વી જો અહીંયા એને પકડી રાખે નહીં તો આ ઉદાન વાયુ જે છે એ ઉદાન વાયુ શું કરશે આ જીવને ઉર્ધ્વગમન જા વિચાર અપાન વાયુ જે છે એ અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે પ્રાણવાયુ શ્વાસોશ્વાસ કરે પણ આ જીવને આ શરીરમાં પકડી રાખનાર કોણ છે આ ઉદાન વાયુ છે એટલે ખરેખર અહીંયા કોની ચર્ચા થઈ રહી છે પૃથ્વી એટલે કે આ ઉદાન વાયુ છે
જે આ શરીરને શું કરે છે? ધારણ કરી રાખે છે. જો ઉદાન વાયુ નહીં હોય ને ઉદાન વાયુ જો પ્રવૃત્ત થઈ ગયો તો પછી જીવ શું થશે? ઉર્ધ્વગમનમ. આ જીવનું શું થશે? ઉર્ધ્વગમન, એટલે કે આ શરીર છોડીને એ જતો રહે. એક ગુરુત્વાચ્ચ, જો આ સમજ. આ બહુ સુંદર ચર્ચા. હું હંમેશા એટલા માટે કહેતી રહું, આપણે એવું માનીએ છીએ કે હું ચાલું છું, હું બોલું છું ને હું કરું છું. જો આ સમજો, ખરેખર આપણે ચાલતા બોલતા નથી. કેમ? આ શરીર બે પગનું બનેલું છે, એટલે ગુરુત્વાકર્ષણથી એનું શું થઈ શકે? પડી જ જાય. જો આ સમજો, આ પૃથ્વી પર બે પાયાની કોઈ વસ્તુ ઊભી રહી શકે એમ છે જ ને. અને છતાં પણ આ શરીર શું થઈ રહ્યું છે? ઊભું રહ્યું છે. જો આ સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો આ ઉદાન વાયુ જો નહીં હોય તો ઉદાન વાયુ એને પકડી રાખે છે ને, ઉર્ધ્વગમન થવા દેતું નથી. કોને કારણે? પૃથ્વી દેવતાને કારણે. ગુરુત્વાચ્ચ. અને આ જો પ્રાણ અહીંયા ન હોય તો આ શરીર શું થઈ જાય? વજનને કારણે પડી જાય. જો સમજો, શંકરાચાર્યજી ગુરુત્વાચ્ચ એટલું જ કહીને અટકી જાય. જો સમજો, બે વસ્તુ છે. પ્રાણ અહીંયા ટકી રહ્યા છે અને આ શરીર પડી જતું નથી. કોને કારણે છે? આ પૃથ્વી પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. આ પૃથ્વી એને શું કરી રહી છે? પકડી રાખે છે, પ્રતિષ્ઠા છે એની. અન્યથા ઉદાન વૃત્ત્યા ઉર્ધ્વગમનમ ગુરુત્વાચ્ચ પતનમ. આ ગુરુત્વાદ એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે આ શરીરનું વજનને કારણે શરીર શું થઈ જશે? પતતી. આ શરીર પડી જાય. વાસ્યાત શરીરસ્ય અતસ્માત પૃથ્વી દેવતા પૃચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. અને એટલા માટે આ પૃથ્વી દેવતા કોણ છે? પ્રતિષ્ઠા છે એની. પ્રાણમય આત્મન. આ પ્રાણમય આત્મા જે છે એની પ્રતિષ્ઠા કોણ છે? આ પૃથ્વી છે. તત્તસ્મિનેવ અર્થે પ્રાણમયાત્મ વિષયે એષઃ શ્લોકઃ ભવતિ. આ પ્રાણમયનો જે શ્લોક અમે કીધો આ મંત્ર ભાગમાં છે. હવે બ્રાહ્મણ વિભાગમાંથી શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? એક અવતરણ કરવામાં આવી રહ્યું. જાસમ. એટલે આ ત્રીજો અનુવાક આવે છે. પ્રાણન દેવ અનુપ્રાણંતિ. પેલો મંત્ર શું કે છે? આ પ્રાણન દેવ અનુપ્રાણંતિ. તો બહુ સુંદર છે. આ પ્રાણને કારણે દેવાહ અનુપ્રાણંતિ. આ પ્રાણ કોણ છે? આ પ્રાણને કારણે જ આ દેવતાઓ પણ અહીંયા આગળ શું રહ્યા? ટકી રહ્યા છે. દેવાહ અજ્ઞાદય પ્રાણમ વાયુ આત્માનમ. આ દેવતાઓ પણ કોનું અનુગમન કરે છે? આ પ્રાણનું જ અનુગમન કરનારા છે. આત્માનમ પ્રાણશક્તિ મંતમ અનુતદાત્મભૂતઃ સંતઃ પ્રાણંતિ. આ પ્રાણમયને કારણે આ અજ્ઞાદિ દેવતાઓને પણ પ્રાણન શક્તિ છે. આ જેટલી પણ શક્તિ છે ને પ્રાણ શક્તિ છે. આ સમજ. આ તો સ્થૂળ શરીર છે. શરીરમ ગૃહમ. આ તો રહેવાનું સ્થાન છે. અન્નમય શું છે? રહેવાનું સ્થાન છે. પણ આ સ્થાન જે છે એને જીવંત રાખનાર કોણ છે? જીવંત રાખનાર આ પ્રાણ દેવતા છે. અને આ પ્રાણ દેવતાને જ અનુસરીને અજ્ઞાદિ દેવતાઓની પણ શું છે? શક્તિ છે. પ્રાણન શક્તિ જે છે એ પ્રાણન ક્રિયા કોને કારણે થઈ રહી છે? આ પ્રાણને કારણે થઈ રહી છે. પ્રાણન શક્તિમ અનુ તદાત્મભૂતઃ સંતઃ પ્રાણંતિ. પ્રાણન કર્મ કુર્વંતિ. આ જેટલા પણ કર્મ થઈ રહ્યા છે એ કર્મ પણ કોને કારણે થઈ રહ્યા છે? પ્રાણન ક્રિયાને કારણે. જો એટલા માટે કહું, જ્યાં સુધી આપણા હાથ પગ ને મોઢું ચાલે છે ને ત્યાં સુધી આપણને એમ જ લાગે કે હું કરું છું. પણ જેને પેલો લખવાનો એટેક આવ્યો હોય ને એને જઈને જરા પૂછી આવજો કે તને બોલવાની ઈચ્છા છે કે નથી. જા સમજો, જ્ઞાન પણ છે, ઈચ્છા પણ છે, છતાં પણ શું થાય છે? બોલી શકતો નથી, હાથ ઉંચકી શકતો નથી, પગ હલાવી શકતો નથી. જો આ વિચાર છે. એનો અર્થ શું થયો? આ પ્રાણન શક્તિ છે જેને કારણે આ બધું થાય છે. જો સમજો, એને વ્યાન વાયુ કહેવાય. આ વ્યાન વાયુમાં ગડબડ થાય ને ત્યારે પછી આ લકવા થાય. આ સમજવાનું.
કારણ કે વ્યાન વાયુને કારણે શું થાય? વ્યાન વાયુ કેવો છે? વ્યાપ્તત્વાદ વ્યાન, સંપૂર્ણ શરીરમાં એ શું છે? વ્યાપ્ત છે. અને એને કારણે જ સર્વ પ્રકારની પ્રાણન ક્રિયા પણ જે થઈ રહી છે એ કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે. પ્રાણન ક્રિયા ક્રિયાવંત ભવંતી, આ પ્રાણ ક્રિયાને કારણે બધા કેવા છે? ક્રિયાવંત ભવંતી, આ બધી ક્રિયા કરી રહ્યા છે બધા. જો એટલા માટે કહું, કર્મ માટે જરાય અભિમાન કરવાનું જ નથી. કારણ કે જે પણ કર્મ થઈ રહ્યું કોને કારણે થઈ રહ્યું છે? આ પ્રાણન ક્રિયાને કારણે. પ્રાણ જ જો નહીં હોય, પ્રાણમય જો નહીં હોય તો કોઈ ક્રિયા કરી શકાય એમ છે જ નહીં. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ તો દેવાહા એવું કીધું ને, તો દેવતાનો એક અર્થ એમણે કીધો અજ્ઞાદિ દેવતા. આ અજ્ઞાદિ દેવતાઓ જે છે એ કોને કારણે જીવી રહ્યા છે? કોને કારણે કર્મ કરી રહ્યા છે? એમની શક્તિ કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે છે. આ દેવતાનો બીજો અર્થ કરતા શંકરાચાર્યજી કહે છે આધ્યાત્મિક અધિકારાત દેવાહા ઇન્દ્રિયાણી. આધ્યાત્મિક અધિકાર, કારણ કે આપણે આધ્યાત્મિક ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો આધ્યાત્મિક વિષયને અધિકારાત એટલે કે આધ્યાત્મિક વર્તમાન વિષયની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો દેવતાનો અર્થ થાય ઇન્દ્રિયો. તો કે આ ઇન્દ્રિયો પણ જે કર્મ કરી રહી છે, કોને કારણે કર્મ કરી રહી છે? પ્રાણમ અનુપ્રાણંતી, મુખ્ય પ્રાણમ અનુચેષ્ટંત ઇત્ય એવા. આ ઇન્દ્રિયો પણ પોતપોતાના વિષયમાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે એ પણ કોને અનુસરીને કરી રહી છે? પ્રાણને અનુસરીને બધી કરી રહી છે. અને ફક્ત મનુષ્યમાં જ એમ નહીં. એટલે મંત્ર શું કહે છે? મનુષ્યા પશવશ્ચયે. મનુષ્યો જે પણ કોઈ કર્મ કરે છે, પશુઓ પણ જે પણ કોઈ ચેષ્ટાઓ કરી રહ્યા છે, આ બધી ચેષ્ટાઓ કોને કારણે છે? પ્રાણન કર્મણા. આ પ્રાણ ક્રિયા જે ચાલી રહી છે એ પ્રાણ ક્રિયાને કારણે મનુષ્ય હોય, પશુ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની જે પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આપણને દેખાય છે એ બધી પ્રવૃત્તિ કોને કારણે છે? આ પ્રાણ ક્રિયાને કારણે છે. પ્રાણો હિ ભૂતાનામાયુ અતશ્ચ ન અન્નમયને એવ પરિચ્છિન્નેન આત્મના આત્મવંત પ્રાણિનઃ. એનો અર્થ શું થાય? આ આત્મા જે અહીંયા શરીરમાં ટકી રહ્યો છે એ અન્નમયને કારણે નથી. અન્નમય તો પરિચ્છિન્ન છે, સ્થૂળ છે. કોને કારણે? પ્રાણી. આપ જો એટલા માટે પ્રાણી કહેવાય. જો સમજ, કોઈને શરીર એવું નથી કહેતા, આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રાણી કહીએ. કેમ પ્રાણી કહીએ છીએ? કારણ કે એ પ્રાણ ક્રિયા થઈ રહી છે. પ્રાણ, જો સમજો, કેટલાક શબ્દો આપણે પેલા વાપરતા હોઈએ ને એટલે શું થાય? એ વાપર્યા કરીએ, પણ પેલો પછી એનો અર્થ શું થાય છે એ આપણે ત્યારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પ્રાણી એમ કીધું આપણે, પ્રાણી શબ્દ વાપરીએ. કેમ પ્રાણી શબ્દ વાપરીએ? જે પ્રાણ વાળો છે એને પ્રાણી કહેવાય. એનો અર્થ શું થયો? આ અન્નમયને કારણે આપણે જીવિત નથી. અન્નમયને કારણે આ બધી ક્રિયાઓ થઈ રહી નથી. અન્નમય તો પરિચ્છિન્ન છે, જડ છે. જો સમજો, અન્નમય કેવું છે? પરિચ્છિન્ન છે, જડ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મવંત પ્રાણીન કિમ તર્હિ તદંતર્ગતેન પ્રાણમયેન અપી સાધારણેન. સાધારણ જે પ્રાણ વાયુ છે એને કારણે જ આ શરીર પણ શું થઈ રહ્યું છે? જીવંત દેખાઈ રહ્યું છે. સર્વપિંડ વ્યાપિનાત્મવંત મનુષ્યાદય. આ મનુષ્યાદિ જે છે આ શરીરમાં જે જીવી રહ્યો છે એ કોને કારણે જીવી રહ્યો છે? કોને કારણે આત્મવાને બની રહ્યો છે? પ્રાણમયને કારણે. એવમ મનોમય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી આ શરીર પણ જડ અને સ્થૂળ હોવા છતાં પણ પ્રાણને કારણે પ્રાણ જીવંત દેખાઈ રહ્યું છે. અને એટલા માટે જ બધાને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રાણી એવું કહેવામાં આવે. જો સમજો, પ્રાણન ક્રિયા થઈ રહી છે. જો આ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવા કે સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ જે પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે, પછી એ જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય કે કર્મેન્દ્રિય હોય, જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ કે કર્મેન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ જે છે એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કોને કારણે છે? આ પ્રાણમયને કારણે. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થાય?
પ્રાણ જે છે એ પ્રાણને કારણે આપણે જીવંત છે એવું કહેવાય. આ એક. બીજું યાદ એ રાખવાનું છે કે આ પ્રાણમય જે છે એના પર આપણું કોઈ નિયંત્રણ નથી. પ્રાણ આપણે ચલાવીએ એટલે હું વારંવાર કહું ને કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, શ્વાસ ચાલે છે. સમજ, શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે. સમજ, આપણે ખાઈએ છે, પાચન ક્રિયા આપણે કરતા નથી. સમાન વાયુ એ પાચન ક્રિયા કરે. આ હૃદય ચાલી રહ્યું છે, મગજ કામ કરી રહ્યું છે. કોને કારણે? આ વ્યાન વાયુને કારણે. સંપૂર્ણ શરીરમાં આ જ્ઞાન તંતુઓ વ્યાપક છે. એ જ રીતે સંપૂર્ણ શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ થઈ રહ્યું છે. એ કોને કારણે થઈ રહ્યું છે? આ વ્યાન વાયુને કારણે છે. એ હૃદય આપણે ચલજો એટલે હું સીધા શબ્દમાં કહું કે હૃદય આપણે ચલાવતા નથી. હૃદય ચલાવનાર કોણ છે? આ પ્રાણ છે. આપણે શરીરમાંથી અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરતા નથી. શરીરમાંથી અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરનાર આ અપાન વાયુ છે. આ ઉદાન વાયુ શું કરી રહ્યો છે? અહીંયા ઘડી જીવને પકડી રાખે. જો વિચાર, આમ આ પ્રાણમય પર આપણું પોતાનું શું છે? કોઈ નિયંત્રણ નથી. પણ આપણે કોને કારણે અહીંયા છીએ? આ પ્રાણમયને કારણે. અને આ પ્રાણમયને કારણે ઇન્દ્રિયોની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. પ્રાણમયને કારણે આ શરીર ઊભું રહે છે. જો આ વિચાર, શરીર ગુરુત્વાચ પતન, આ વજનને કારણે આ શરીર પડી જતું નથી. કોને કારણે નથી પડી જતું? આ પ્રાણમયને કારણે. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? તસ્માત પ્રાણો હિ ભૂતાનામ આયુઃ. અને એટલા માટે આ પ્રાણ તો સર્વનું શું છે? આયુષ્ય છે. આ પ્રાણ છે તો જ આયુષ્ય છે. પ્રાણ રહે જ નહીં તો પછી આયુષ્ય પણ રહેતું નથી. પણ શંકરાચાર્યજી આ એક શબ્દ વાપરો, અંતર્ગત. અન્નમયની અંદર પણ આ પ્રાણમય છે. અંતર્ગત શબ્દ જે વાપરો, જે અંતર્ગત શબ્દ છે એમણે વાપર્યો એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એવમ મનોમયાદિભિઃ પૂર્વ પૂર્વ વ્યાપિભિઃ ઉત્તર ઉત્તરૈઃ સૂક્ષ્મૈઃ. જે દર વખતે કહે છે અન્નમયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા, જે અન્નમયની અંતર્ગત પ્રાણમય છે. આ પ્રાણમયની અંતર્ગત કોણ છે? મનોમય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પૂર્વ પૂર્વ જે છે એ ઉત્તર ઉત્તરથી શું થઈ ગયો છે? વ્યાપ્ત છે. અન્નમયમાં કોણ વ્યાપ્ત છે? પ્રાણમય વ્યાપ્ત છે. અને પ્રાણમયને કારણે અન્નમય જીવંત છે. આત્મવંત. જો સમજો, આત્મવંત એટલે કે એ જીવંત છે. એ પૂર્વ પૂર્વ વ્યાપિભિઃ ઉત્તર ઉત્તરૈઃ સૂક્ષ્મૈઃ આનંદમયાંતૈઃ આકાશદીભૂત આરબ્ધૈઃ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ આપણે આ બધા સ્થાન પર અહમ બુદ્ધિ કરી છે. દેહને હું કહીએ છે, પ્રાણને પણ શું કહીએ છે? હું કહીએ છીએ. જો સીધું કોઈ પ્રાણને હું કહેતું નથી. આ સમજવા, કોઈ એવું નથી કહેતું હું દેહ છું. સમજવાનું, કોઈ સીધે સુધી એવું નથી કહેવાનું હું દેહ છું, હું પ્રાણ છું. પણ આપણે જે વિચારો છે, આપણી અભિવ્યક્તિ છે એ પુરવાર કરે. જો સમજો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે છે હું લાંબો છું, એ ક્યારે હું લાંબો છું કહી શકે? જ્યાં સુધી એની દેહમાં અહમ બુદ્ધિ નહીં હોય ત્યાં સુધી એ દેહના ગુણને પોતાના ગુણ માની શકે? હું કાળો છું, હું ઘરડો છું, હું જુવાન છું. વિચાર, આ જેટલા પણ તમારા વિશેના અભિપ્રાયો છે એ બધા અભિપ્રાયો જે છે એનું મૂળ ક્યાં ગળી છે? હું દેહ છું. જો આ સમજ, સીધે સીધું કોઈ હું દેહ છું કહેતું નથી. પણ જ્યાં સુધી હું દેહ છું બુદ્ધિ ન હોય ત્યાં સુધી હું જાડો છું કે હું પતલો છું કે હું લાંબો છું કે હું ટૂંકો છું એ બુદ્ધિ આવી શકે નહીં. જો અને ગુણ અને ગુણી એવું કહેવાય. દેહ એ ગુણી છે, જેના અનેક ગુણ છે. લાંબો, ટૂંકો, જાડો, કાળો, પતલો, આ બધા શું છે? દેહના ગુણ છે.
અભિવ્યક્તિ જે થઈ રહી છે ક્યાં થઈ રહી છે? આ ગુણમાં અહમ બુદ્ધિ અભિવ્યક્ત થાય. હું લાંબો છું, જા સમજ. હું કાળો છું, જા સમજ. તો ગુણમાં જે અહમ બુદ્ધિ થઈ રહી છે એ ક્યારે થઈ શકે? ગુણીમાં અહમ બુદ્ધિ હોય તો જ થઈ શકે. એ જ રીતે કોઈ એવું કહેતું નથી હું પ્રાણ છું, જા સમજ. પ્રાણ પ્રવૃત્તિ પ્રાણન ક્રિયા જે છે એના પર આપણી તો કોઈ પ્રકારનું નિયંત્રણ છે જ નહીં. આ સમજો. પ્રાણન ક્રિયા એની રીતે ચાલી રહી છે, પણ એમાં પણ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? અહમ બુદ્ધિ કરીએ છીએ. પણ હું પ્રાણ છું એવી સીધી અહમ બુદ્ધિ અભિવ્યક્ત થતી નથી. એ અભિવ્યક્ત કેવી રીતે થાય છે? હું તરસ્યો છું, હું ભૂખો છું, જો આ સમજ. ભૂખ અને તરસ એ કોનો ગુણધર્મ છે? આ પ્રાણનો ગુણધર્મ છે. જો વિચાર, પ્રાણનો ગુણધર્મ ભૂખ અને તરસ છે, તો એ ગુણધર્મને આપણે શું કરી દીધું? પોતાના પર લાદી દીધું. પોતાના પર આરોપ કરીને શું કહીએ છે? મને ભૂખ લાગી. તને ભૂખ લાગી? પ્રાણને ભૂખ લાગી. તને તરસ લાગી કે શરીરને તરસ લાગી? જો વિચાર, આ સમજો. એટલે કોઈ પણ પ્રકારે હું પ્રાણ છું એવું કોઈ કહેતું નથી, પણ જે પ્રકારથી એ વ્યવહાર કરી રહ્યો છે એનો સર્વ વ્યવહાર શું પુરવાર કરે? હું પ્રાણ છું એ બુદ્ધિ એની હોવી જ જોઈએ. જો એ ન હોય તો આ પ્રકારની અભિવ્યક્તિ થઈ શકે નહીં. જાસમ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી અન્નમયમાં અહમ બુદ્ધિ છે. હવે એનાથી પણ અંતર્ગત અન્યોંતરાત્મા પ્રાણમય, તો અન્નમયમાંથી અહમ બુદ્ધિ હટાવીને હવે અહમ બુદ્ધિ ક્યાં છે? પ્રાણમાં છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ એ પ્રાણમય અન્નમય કરતા કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે. પણ કે પ્રાણમયમાં અટકી પડવાનું છે નહીં. શું કરવાનું છે? આનંદમય અંતય, આનંદમય પર્યંત આપણે જવાનું છે. શરૂ ક્યાંથી કર્યું? આકાશાદિ ભૂતારબ્ધૈ. શરૂ ક્યાંથી થયું? તસ્માદ્વા એતસ્માદ આત્મનઃ આકાશઃ સંભૂત. શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યાંથી શરૂ કરીને આનંદમય આત્મા સુધી આપણે શું કરવાનું છે? આ પ્રયાણ કરવાનું છે. પણ આ બધામાં શું થવાનું છે? પૂર્વૈ. આગળનું જે છે એ ઉત્તરથી વ્યાપ્ત છે. આ અન્નમય જે છે એ અન્નમયમાં કોણ વ્યાપ્ત છે? પ્રાણમય છે. પણ પ્રાણમયની પણ અંતર્ગત શું છે? તસ્માદ્વા એતસ્માદ. જાસમ. મનોમય, એનાથી પણ અંદર બીજો મનોમય કોષ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધે મુશ્કેલી ક્યાં છે? જા સમજો કે આ તમારી વ્યવસ્થા અમને બહુ સારી લાગી, આ સરસ છે ગોઠવણ. પંચમહાભૂત છે, એમાંથી પેલી ઔષધિ છે, ઔષધિમાંથી અન્ન છે, અન્નમાંથી આ શરીર છે, આ અન્નમય શરીર છે, એની અંતર્ગત પ્રાણમય શરીર છે, એની અંતર્ગત મનોમય શરીર છે, એની અંતર્ગત વિજ્ઞાનમય શરીર છે, એની અંતર્ગત આનંદમય શરીર છે. જા સમજ. આ બધી વ્યવસ્થા છે. જા સમજો. શંકરાચાર્યજી આ મુખ્ય વૃત્તિ જે છે, મુખ્ય પ્રતિજ્ઞા છે ને એ ભૂલવાની નથી. આપણે આ બધી વ્યવસ્થા જોઈએ ને એટલે પછી આપણું ચિંતન આ બધી વ્યવસ્થામાં જ પડેલું હોય. પેલું મુખ્ય પ્રતિજ્ઞા તો શું છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. તમે કોણ છો? એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તમે છો. પણ આ વ્યવસ્થા દ્વારા આ પ્રક્રિયા એને કહેવામાં આવે. જા સમજો. પંચકોશ પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયા દ્વારા શ્રુતિ માતા છેવટે આપણને શું કરવા માંગે છે? એ પેલું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ સુધી જ લઈ જવા માંગે. પણ આ બધામાં જે અહમ બુદ્ધિ છે એ અહમ બુદ્ધિ કોને કારણે છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાકૃતૈ આત્મવંત. આ અવિદ્યાને કારણે આ પ્રાણમયમાં પણ શું કરી દીધું છે? આત્મવંત એ સર્વે પ્રાણીન. અવિદ્યાને કારણે એ પોતાને શું માની રહ્યો છે? હું પ્રાણમય છું. એટલે તમે છો તો સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ.
પણ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ હું છું એમ માનવાને બદલે હું અન્નમય છું એમ માની લીધું. એટલે શ્રુતિ માતાએ કીધું તું અન્નમય નથી, એની અંતર્ગત જે પ્રાણમય છે એ તું છે. પણ આમ સીધું જ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ કરી દો એ તો કરી ગયા, સમજાયું નહીં એટલે તો આગળ ચાલીએ. જો સમજવા ગીતામાં ભગવાન પેલો અર્જુન જ્યાં સુધી સમજો નહીં ત્યાં સુધી ભગવાને ગીતામાં શું કરતા રહેવું પડે. જો વિચાર સમજ બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ તદેશ્યાભ્યુક્તા સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જો આ વાક્ય બધે જ સાંભળવા મળે. આ સમજવાનું બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, જે બ્રહ્મને જાણે છે એને અનંતની પ્રાપ્તિ થાય છે. પંડિતા ન અનુશોચંતી, પેલા અર્જુનને શોક થયો છે એટલે શોકની દ્રષ્ટિએ ત્યાં કહેવામાં શું આવ્યું, જે પોતાને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ ઓળખે છે એને પછી શોક કરવાનો રહેતો નથી. તો નારદજી દુઃખી થઈ ગયા. નારદજી પણ શું કીધું, આત્મવિદ તરતિ શોકમ. છેવટે પોતાના સાચા સ્વરૂપને જ ઓળખવાનું છે. એ સાચા સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી, એને કારણે શું થાય છે, આ પ્રાણમયને હું માનીને ચાલી રહ્યા છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રાણમ અવિદ્યાકૃતૈ આત્મવંત સર્વે પ્રાણિનઃ તથા સ્વાભાવિકેન અપી. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ અવિદ્યાજન્ય જે પ્રાણમયમાં અહમ બુદ્ધિ છે એ કેવી છે, સ્વાભાવિક છે. જા વિચાર, સ્વાભાવિક હોય ને એનો અર્થ શું થાય, આપણને એમાં કશું ખોટું દેખાય નહીં. સ્વાભાવિક એટલે શું છે, એમાં કશું ખોટું દેખાતું જ નથી. બધા જ પોતાને અન્નમય માની રહ્યા છે, બધા જ પોતાને પ્રાણ માની રહ્યા છે, બધા જ પોતાને મનોમય માની રહ્યા છે. એટલે આપણને શું લાગે, સ્વાભાવિક. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બહુ સ્વાભાવિક છે. સમજ, એટલા માટે આપણને શું લાગે, આ ભાઈ હરખા, આપણે બે સરખા. આપણો જેટલો વ્યવહાર છે, આપણો જેટલો વિચારો છે, આપણા જેટલા અભિપ્રાયો છે, આ બધા અભિપ્રાયો કોને આધારે છે, હું અન્નમય છું, હું પ્રાણમય છું. જો એટલે જ તો ગુરુ ને શિષ્યની બુદ્ધિનો મેળ નડ પડે જ નહીં. આ સમજજો. અર્જુનની એ જ માથાકૂટ થતી હતી. અર્જુને વારંવાર ભગવાનને આ જ કહેતો કે ભગવાન તમે આમ પણ બોલો છો ને તમે આમ પણ બોલો છો. વ્યામોહ વ્યામિશ્રેણ વાક્ય, ભગવાન આ વ્યામિશ્રેણ આ બધું ગોળ ગોળ બોલતા એવું લાગે ભગવાન. બુદ્ધિ મોહયસી વમે, અમારી બુદ્ધિને જાણે કે મોહિત કરી રહ્યા છે. એટલે ઘણી વાર એવું થાય કે વેદાંતમાં નહીં આવે ને તો શાંતિ હોય, કેમ આરામથી ખાઈ પીને રહેતા. આ વેદાંતમાં આવે પછી શું થાય, સરસ મજાનો હઠ્ઠો કરતો રહેતો હોય આરામથી, ખાતો પીતો હોય આરામથી, જરાક પેલું માથું દુખતું હોય ને પેલા ડોક્ટર ને ત્યાં જાય, અને પછી ડોક્ટર છે બધું ગતકડું, આપણી ભાષામાં શું કહેવાય, આ તારું માથું કેમ દુખે છે, આ તારું પેટ બરાબર નથી, આ તારું પેટ કેમ બરાબર નથી, સોનોગ્રાફી કરાવ જાત. એટલે આપણને તો શું લાગે, આ બધી મગજમારી જ છે. એ ડોક્ટર ત્યાં જવાનું જ નહીં. એટલે શું કરવાનું, ડોક્ટરને ત્યાં જવાનું જરૂર જ નથી. એમ વેદાંત ભણવાનું જ નહીં. જો સમજતું, વેદાંત ભણે એટલે શું કરે, વેદાંત પહેલા તમને બતાવે કે આ તમારી સમસ્યા, આપણને ખબર જ નથી કે આ સમસ્યા છે. જો સમજ, શરીરને હું માનીને ચાલી રહ્યા છે એ આપણી સમસ્યા. આપણને સમસ્યા કઈ લાગે, પેલો ફ્રેન્ડ કેમ આવ્યો ને નથી આવ્યો, તું બેસ ને શાંતિથી. જો વિચાર, એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે, તથા સ્વાભાવિકે ન અપી, આ બધું સ્વાભાવિક જ છે. બધા જ પોતાને આ પ્રકારથી માની રહ્યા છે, આ બધું સ્વાભાવિક છે. સ્વાભાવિક છે એનો અર્થ શું થાય, જો આ સમજવા, શંકરાચાર્ય શબ્દ વાપરે ને એટલે પછી એનો અર્થ હોય આ સમજવા. સ્વાભાવિક છે એટલે કે આપણે એને સમસ્યા રૂપે જોતા નથી. જો આ સમજ, આપણને બધું બરાબર જ લાગે. આ સમજ, સ્વાભાવિક છે એટલે આપણે એને સમસ્યા માનતા જ નથી.
વિચારી દો. એટલે તો પહેલા આ સંસાર સમસ્યા લાગવો જોઈએ, આ સંસાર દુઃખજન્ય લાગવું જોઈએ, તો પછી એમાંથી છૂટવાની ઈચ્છા થાય. કોઈને આ સંસારમાં છૂટવાની ઈચ્છા જ નથી. મહારાજ પાસે જઈને આશીર્વાદ લઈને સંસાર વધારતા જ હોય લોકો, જા સમજો. અને મહારાજે આશીર્વાદ આપતા હોય વધારવા માટે. વિચારો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વાભાવિકે ન આકાશાદિ કારણે ન નિત્ય ન અવિકૃતે ન. પણ આ આત્મા તો કેવો છે? આકાશાદિ કારણ છે. આત્મન આકાશ સંભૂત. શ્રુતિ માતા તમારી પ્રશંસા કરી રહી. જો વિચારજો, તમે એ આત્મા છો જેમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, જેમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો, જેમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, જેમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું, જેમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. તો કોની ચર્ચા કરી? તમારી જ કરી રહે. પણ આપણને એવું લાગે છે કે આ મારી ચર્ચા થઈ રહી. સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કેવું પડ્યું અવિદ્યાકૃત. અવિદ્યાને કારણે આપણે સ્વાભાવિક રીતે જ પોતાને આ પ્રાણમય કોષને માની રહ્યા છે, અને એમાં જ આપણે પોતાને શું માનીએ? મારા જેવો ડાયો કોઈ જ નહીં, મારા જેવો હોશિયાર કોઈ જ નહીં, ભલ ભલાને ઉલ્લુ બનાવ. આપણા બધા વાક્યો જે છે ને, આ હકીકત કહું તમને, બધા અર્ધ સત્ય જ છે. અર્ધ સત્ય કરીને આપણે લોકોને શું માનતા હોય? એને મેં ઉલ્લુ બનાવ્યો. ખરેખર તમે તમારી જાતને જ ઉલ્લુ બનાવી લે. સમજો. તમે જે વાક્ય બોલો ને એનો બીજો અર્થ પેલા સામેવાળાને ખબર પડી જ ગઈ હોય, આ સમજવા. પણ આપણે શું માનતા હોઈએ? એમને કઈ સમજ પડે નહીં, એ તો એમ જ હોય. અર્ધ સત્ય પણ આ સમજો અસત્ય જ છે. વિચાર. આપણે પોતાને શું માન? હું તો બહુ હોશિયાર છું. એટલે એટલા માટે કઠોપનિષદમાં યમરાજે શું કે પડ્યું? અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તમાન સ્વયં ધીર પંડિતમ મન્યમાન. બેઠો છે અવિદ્યામાં અને શું માને છે પોતાને? મારા જેવો પંડિત કોણ? મારા જેવો હોશિયાર કોણ? મને પૂછ્યા વગર એક ડગલું ભરે નહીં. 4 જણા આપણને પૂછે ને એટલે આપણા મનમાં શું આવી જાય? વિચાર. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ અન્નમયાદીમાં બેસીને આપણે આટલો અહંકાર કરી રહ્યા છે, પણ ખરેખર આપણું સ્વરૂપ શું છે? નિત્ય ન અવિકારી. અવિકારી નિત્ય આત્મ સ્વરૂપ તમે છો. જો વિચાર. નિત્ય ન અવિકૃતે ન સર્વગતે ન સત્ય જ્ઞાનાંત અનંત લક્ષણે ન પંચકોશાતિગતે ન સર્વાત્મના આત્મવંત. પણ ખરેખર તો આ સર્વને ધારણ કરનાર, સર્વને આત્મવાન બનાવનાર તો કોણ છે? આ સત્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. ભલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે પ્રાણમયને કારણે અન્નમય આત્મવાન છે, એ તો પેલું પગથિયું છે. જો સમજો, તો પેલું છેલ્લું પગથિયું ભૂલવાનું નથી. આ લોકો પેલું આ 12માં પેલું પાસ થાય ને એટલે એને શું માને? આખું જગત જાણે જીતી લીધું. એટલે તું હજી 12માં પાસ થયો, હજી તો બીજું શું કરવાનું છે? બીજું ઘણું આગળ કરવાનું. એટલે પેલો એમ કે પપ્પા હું એન્જિનિયર છે. ચાલે એન્જિનિયર થયાથી કશું નહીં, એ ફરફર્યું જ છે. જો આ સમજે. આજકાલ બીકોમ કહીએ ને બીએસસી કહીએ, બધું શું છે? ફરફર્યું જ છે. જો વિચાર. એમ શંકરાચાર્યજી કહે છે ભલે અહીંયા ઘડી પ્રાણમયની ચર્ચા કરે છે, પણ પહોંચવાનું તો ક્યાં ઘડી છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જો પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. પ્રતિજ્ઞા એટલે કે મુખ્ય વાક્ય છે. સમજ. પ્રાણમય પર પણ અટકવાનું તો છે જ ને. પણ અન્નમયમાંથી અહમ બુદ્ધિ કાઢવી હોય તો પેલું પ્રાણમયનું ચિંતન કરવું પડે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે સહી પરમાર્થતઃ આત્મા. ખરેખર તો એ જ સર્વનો આત્મા છે. સર્વેશામ ઇત્યાદિ એતદ અપી અર્થ ઉક્તમ ભવતી. આ અન્નમય આત્મા નથી, પ્રાણમય પણ ખરેખર આત્મા નથી. જે નિત્ય નિર્વિકારી સર્વવ્યાપી છે એ ખરેખર આત્મા છે. પ્રાણન દેવા અનુપ્રાણંતિ ઇતિ ઉક્તમ. આ દેવતાઓ પણ
પ્રાણને અનુસરીને જ પ્રાણન ક્રિયા કરી રહ્યા છે એવું તમે શા માટે કહો છો? પ્રાણો હિ ભૂતાનામ આયુઃ. મંત્ર શું કહે છે? કારણ કે આ સર્વ પ્રાણીઓનું આયુષ્ય કોણ છે? આ પ્રાણ છે. જો આ તમે સર્વનું આયુષ્ય કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે છે. કેમ? પ્રાણીનામ આયુઃ જીવનમ યસ્માત યસ્મિન શરીરે પ્રાણ વસતિ તાવદ આયુઃ. બે વિચાર આપણો બધાનું છે. જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જ આ શરીરનું શું છે? આયુષ્ય છે. એકવાર પ્રાણ આ શરીરમાંથી નીકળી ગયા પછી એને જીવંત રહેતું નથી. અને એટલે શ્રુતિ માતાનું અવતરણ કરતા શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જ આ શરીરનું આયુષ્ય છે. ઇતિ શ્રુતિ અંતરાત તસ્માત સર્વાયુષમુચ્યતે. અને એટલા માટે આ પ્રાણને શું કહેવામાં આવે છે? સર્વનું આયુ જીવન કહેવામાં આવે. સર્વેશામ આયુઃ સર્વાયુઃ. સર્વને આયુને જ સર્વાયુઃ કહેવાય. જા સમજો ખરેખર શબ્દ આયુઃ છે. આપણે પણ આયુ શબ્દ વાપરીએ. જા સમજો પણ સર્વાયુષ એવો શબ્દ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વનું જે આયુ જે છે એને જ સર્વાયુ કહેવાય. અને એ જ સર્વાયુને માટે શ્રુતિ માતા કયો શબ્દ વાપરે છે? સર્વાયુઃ એવ સર્વાયુષમિતિ ઉચ્યતે. કેમ? શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રસિદ્ધમ. શું પ્રસિદ્ધ છે? પ્રાણ અપગમે મરણ પ્રસિદ્ધે હે. પ્રાણ અહીંયાથી નીકળી જાય અને મૃત્યુ થયું એ વસ્તુ કેવી છે આપણા માટે? પ્રસિદ્ધ છે. પ્રસિદ્ધમ હિ લોકે સર્વાયુષ્ટમ પ્રાણસ્ય. અને એટલા માટે સર્વનું આયુષ્ય તો આ પ્રાણ જ છે. એ સર્વ લોકમાં કેવું છે? પ્રસિદ્ધ છે. અને એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું સર્વભૂતાનામ આયુઃ પ્રાણમ. આ સર્વભૂતોનો આયુ તો આ પ્રાણ જ છે. અતઃ અસ્માદ વાક્યાદ અસાધારણાત અન્નમયાદ આત્મનઃ અપક્રામ્યાંતઃ. અને એટલા માટે હવે શું કરવાનું છે? આ અન્નમયમાંથી છૂટીને ક્યાં જવાનું છે? આ પ્રાણમય. અપક્રામ્યંતઃ સાધારણમ પ્રાણમયમ આત્માનમ બ્રહ્મ ઉપાસતે. અને એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? આ પ્રાણને બ્રહ્મ છે એટલે કે હું છે એ પ્રકારથી શું કરવું જોઈએ? ઉપાસના કરવી જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહમ અસ્મિ પ્રાણઃ સર્વભૂતાનામ આયુઃ. આ હું એ પ્રાણ છું જે ફક્ત અહીંયા જ આ શરીરમાં પ્રાણ છે એમ નહીં, આ શરીરમાં જ આયુષ્ય છે એમ નહીં, આ શરીરનો આત્મા છે એમ નહીં, સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા હું છું. જો સમજો, જો વેદાંતની એક વિશેષતા છે, અલ્પને પકડીને તમને અનંત પર સીધું જ લઈ જાય. જો સમજો, અત્યારે તમે એમ માની રહ્યા છો કે હું પ્રાણમય છું. જો સમજો, હવે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? હું પ્રાણમય છું એમ નહીં, સર્વભૂતાનામ આયુઃ. અહીંયા જ ફક્ત હું આયુષ્ય છે એમ નહીં, આ સર્વભૂતોનો આયુ હું છું, સર્વભૂતોનો પ્રાણ હું છું. અને એટલા માટે શું કીધું? પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. આ પ્રકારથી ઉપાસના કરવામાં આવે કે આ સંપૂર્ણ જગતમાં જેટલા પણ મનુષ્યો છે, પ્રાણીઓ છે, પશુ પક્ષીઓ છે, આ સર્વનું આયુષ્ય કોણ છે? હું છું. જાતમ પ્રાણ એટલે કે હું છું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસે. તો જો શ્રુતિ વાક્ય છે, શ્રુતિ વાક્ય શું કહે છે? આ પ્રાણને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે ઉપાસના કરે, પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. પ્રાણ બ્રહ્મ છે એટલે કોણ છે? આ બ્રહ્મ એટલે પેલો સાતમા આસમાનની વસ્તુ નહીં. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અહમ અસ્મિ પ્રાણઃ સર્વભૂતાનામ આત્મા આયુ જીવનમ હેતુત્વાત. આમ જે ઉપાસના કરે છે કે સર્વ પ્રાણીઓનું જીવન, સર્વ પ્રાણીઓનું આયુષ્ય, સર્વ પ્રાણીઓની જે પણ ક્રિયાઓ થઈ રહી છે એ સર્વ કોને કારણે થઈ રહી છે? મારા કારણે. અહમ અસ્મિ પ્રાણ. આ સર્વવ્યાપી જે પ્રાણ જે છે એ પ્રાણ હું છું એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે. જો અન્નમાં પણ જોઈ ગયા, અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસેત. અન્ન બ્રહ્મ છે એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે. આગળ આપણે એને જોઈ ગયા
કે એને ક્યારેય કોઈ રોગ થતો નથી, એને ક્યારેય કોઈ દિવસ ભૂખું રહેવું પડતું નથી. જો સમજ, એને સર્વ અન્નની સિદ્ધિ થાય છે. એ જ રીતે શ્રુતિ માતા કે છે સર્વનું આયુષ્ય, સર્વનું પ્રાણ બ્રહ્મ હું છું. એ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે એને શું થાય છે કે સર્વમ આયુઃ અસ્મિન લોકે યંતિ ન અપમૃત્યુના મ્રિયન્તે. એનું ક્યારેય અપમૃત્યુ થતું નથી. એક બીજું, સર્વેષામ વાયુ અસ્મિન લોકે યંતિ. એને આ પ્રાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. શતમ વર્ષાણી પ્રાક પ્રાપ્તાદ આયુષ ઇત્યર્થઃ. આપણે હંમેશા જે ચર્ચા કરીએ છીએ કે કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એનું આયુષ્ય જેટલું છે એટલું જીવે એવું જરૂરી નથી. થોડુંક તો પ્રારબ્ધ શું થઈ જાય છે, બાકી રહી જ જાય. શિષ્ટ પ્રારબ્ધ જેને કહેવામાં, કારણ કે આપણને આ શરીર આપ્યું છે અને આ શરીરનું એક આયુષ્ય છે. પણ આ શરીરનો આપણે એટલો બધો દુરુપયોગ કરીએ છીએ કે પૂર્ણતઃ આયુષ્ય સુધી આપણે પહોંચી શકતા જ નથી. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આપણું જેટલું આયુષ્ય છે એના પહેલા જ આ શરીર શું થતું હોય છે, શાંત થઈ જતું હોય. અને જો પ્રારબ્ધ બાકી રહી ગયું, અને શિષ્ટ પ્રારબ્ધ, જો પ્રારબ્ધ બાકી રહી ગયું તો જીવની ગતિ થાય નહીં. એટલા માટે આ શ્રાદ્ધ કર્મ, માતા પિતાના નામે ભાગવત કથા બેસાડવી, પુણ્ય કર્મ કરવું, આ બધું શાના માટે આપણે કરતા હોઈએ કે એમનું જે શિષ્ટ પ્રારબ્ધ છે એ આપણે એમના પુણ્ય દ્વારા શું કરીએ છીએ, એ શિષ્ટ પ્રારબ્ધને પાછું સંચિત કર્મમાં નાખી દઈએ અને પછી જ્યાં સંચિત કર્મમાંથી નવું પ્રારબ્ધ બને તો એ જીવની પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ગતિ થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ જે આ પ્રકારથી પ્રાણ બ્રહ્મ છે, સર્વન ભૂતોનો આયુ છે, એ પ્રકારે જે ઉપાસના કરે છે એને શું થાય છે, એ પૂર્ણ આયુષ્ય પર્યંત જીવે છે. પ્રાપ્તાદ આયુષ્ય ઇત્યર્થઃ. આ પ્રકારથી પ્રાણની બ્રહ્મ તરીકે હું સર્વ જીવનો આયુષ્ય ઉપાસના કરે છે. એને પ્રારબ્ધવશ જે પણ કઈ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એટલું એ જીવશે પણ ખરો અને એનું ક્યારેય અપમૃત્યુ થતું નથી. શતમ વર્ષાણી ઇતિ તુ યુક્તમ સર્વાયુઃ ઇતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા જ આ વાત કહેવામાં આવી છે. એમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ આ પ્રકારથી કહેવામાં આવ્યું કે જે પ્રાણને અહમ તરીકે જુએ છે, તો ખરેખર આને હિરણ્ય ગર્ભ ઉપાસના કહેવાય. આ સમજો, સર્વનો પ્રાણ હું છું. આ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ કહે છે શતમ વર્ષાણી, એ કેટલા વર્ષ જીવે છે, 100 વર્ષ એ જીવે છે. એટલે કે પૂર્ણ આયુષ્ય એ જીવે છે. એનું અપમૃત્યુ થતું નથી. ઇતિ શ્રુતિ પ્રસિદ્ધે હે કિમ કારણમ પ્રાણો હિ ભૂતાનામ આયુઃ તસ્માત સર્વાયુષમુચ્યતે. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા ફરીથી પેલું પુનર્વચન કરવામાં આવ્યું. આ સમજો, પ્રાણો હિ સર્વભૂતાનામ આયુઃ તસ્માત સર્વાયુષમુચ્યતે. આ બે વાક્ય જે છે આગળ કઈ ગયા, ફરીથી જે બે વાક્ય અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યા છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ફરીથી બે વાક્ય કેમ કહેવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે પ્રાણ જ સર્વનો આયુષ્ય છે અને એટલા માટે જેને સર્વ આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારથી શું કરવાની છે, આપણી સમજ કેળવવાની. જો સમજો, ફરીથી શ્રુતિ માતા આપણે અહીંયા કહે છે યહ યદ્ગુણકમ બ્રહ્મ ઉપાસતે સ તદ્ગુણ ભાગી ભવતી. જો કાયમ જે કહું ને, તમે જેવું વિચારશો ને એવું જ તમને પ્રાપ્ત થાય. સ્થૂળનું ચિંતન કરશો તો સ્થૂળની જ પ્રાપ્તિ થશે. અને આપણું ચિંતન કયું હોય છે, આ સ્થૂળ જગતનું જ હોય છે. આ ખાધું ને પેલા મળ્યા ને અહીંયા ગયા ને આમ કર્યું, પાર્ટી કરીને પિક્ચર જોવા વિચાર, આપણું ચિંતન જ સ્થૂળ છે. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યદ્ગુણકમ બ્રહ્મ, જેવા પ્રકારના બ્રહ્મની તમે ઉપાસના કરશો એવા પ્રકારથી એવા ગુણ તમને પ્રાપ્ત થશે. આ સંસારનું ચિંતન કરીએ તો પછી આપણને શું પ્રાપ્ત થવાનો, આ સંસાર જ પ્રાપ્ત થશે. સ્થૂળનું ચિંતન કરીએ તો પછી આપણે સ્થૂળતામાં જ રહેવાના. સૂક્ષ્મનું ચિંતન કરીએ તો પછી એ સૂક્ષ્મતાની પ્રાપ્તિ આપણને
પ્રતિષ્ઠા. જો આ સમજો, સૂક્ષ્મ એટલે અઘરું એમ નહીં માનતા. જેટલી સૂક્ષ્મતા વધે ને એટલી તમારી પ્રસન્નતા વધે, જેટલી સ્થૂળતા વધે એટલી જ તમારી શું થવાની? અપ્રસન્નતા, દુઃખ, નિરાશા, હતાશા. જો વિચાર, આજે લોકો વાતે વાતે હતાશ નિરાશ થઈ જાય, નાની નાની વાતમાં ને ડિપ્રેશન આવે. જો વિચાર, આપણા સસલા જેવી હાલત છે. સસલો એવું ગભરું પ્રાણી છે, પડ્યું એના પર પેલું પાંદડું અને શું માની લીધું એને? આકાશ પડ્યું દોડા દોડ કરી મૂકી. એમ આપણે જીવનમાં એક પ્રસંગ બને ને પછી શું માની લઈએ? જાણે આભ તૂટી પડ્યું. જો એટલા માટે જ કહેવાય, આ સમજ, આભ તૂટી પડ્યું ને એમાં આપણે હતાશ નિરાશ થઈ જઈએ. એટલે અન્ન બ્રહ્મ ઉપાસના કરીએ ને તો અસ્વસ્થતા ક્યારેય નહીં આવે. એ જ રીતે પ્રાણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરીએ તો પછી ક્યારે પણ આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું અપમૃત્યુ થતું નથી અને અસ્વસ્થતા પણ આપણા જીવનમાં ક્યારેય નહીં આવે. જેટલી સૂક્ષ્મતામાં જશો ને એટલો તમારો આનંદ, એટલી તમારી પ્રસન્નતા વધશે. સ્વામીજી, અમને તો આ વેદાંતે અઘરું જ લાગે, એ કઠણ જ લાગે. આ સમજ, તકલીફ આપણી ક્યાં છે? વેદાંતમાં જ આનંદ નથી આવતો. આ સમજો, કોની ચર્ચા? આ તમારી જ ચર્ચા થઈ રહી. જો સમજો, પણ આપણને એવું લાગતું નથી કે આ મારી ચર્ચા છે, એટલે આનંદ આવતો નથી. પ્રાણમ બ્રહ્મેત ઉપાસેત. આ પ્રાણ બ્રહ્મ છે, હું છું, એ પ્રકારથી ઉપાસના કરીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, યદ્ગુણકમ બ્રહ્મ, જેવા પ્રકારના બ્રહ્મ, જેવા પ્રકારના ઈશ્વરનું તમે ચિંતન કરશો એવા જ પ્રકારના ગુણની તમને પ્રાપ્તિ થશે. તો એટલે જ ભગવાન ગીતામાં જરા જુદી રીતે કહે. જો આ સમજો, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાં તથૈવ. જે પ્રકારથી તું મારી ઉપાસના કરશે એ પ્રકારે હું તને ફળ આપીશ. જો વિચાર, એટલું જ નહીં, એટલે 7મા અધ્યાયમાં 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ બધા અલ્પ દેવતાઓની ઉપાસના કરતા રહે છે, તો એ અલ્પ દેવતા રૂપે હું એ લોકોને શું કરું છું? એ દેવતાને અનુરૂપ હું કર્મફળ આપું છું. ક્ષિપ્રમ હિમાનુ છે લોકે સિદ્ધિર ભવતિ કર્મજા. આપણે પેલા અલ્પ દેવતાઓની પૂજા કરીએ તો પછી આપણું ફળ પણ કેવું મળવાનું? અલ્પ ફળ જ મળે. એટલે ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? પણ અર્જુન, તું મારી ઉપાસના કર, તું ઈશ્વર બ્રહ્મને ચિંતન કર, તો પછી તને અનંતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. ભગવાન જરા જુદા શબ્દોથી કહે, સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, સીધો નિયમ છે. તમે જો અન્નમયમાં બેઠેલા છો તો એ જડતા, એ અનિત્યતા, એ વિકાર તમને ક્યારેય નહીં છોડે. એ જ રીતે પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસેત. અને એ પ્રાણ કોણ છે? સર્વભૂતોનો આયુ છે. આ પ્રકારથી જો ચિંતન કરીએ, ઇતિ વિદ્યાફલ પ્રાપ્ત હેત્યોર્થમ પુનર્વચનમ પ્રાણ ઇત્યાદિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ બે વાક્યો જે પાછા કહેવામાં આવે, પ્રાણો હિ સર્વભૂતાનામ આયુઃ તસ્માત સર્વાયુષમુચ્યતે. આ બે વાક્યોનું જે પુનર્વચન જે છે એ શા માટે કરવામાં આવ્યું? કે એ પુનર્વચન દ્વારા આપણને વિદ્યાફળની પ્રાપ્તિ દર્શાવવા માંગે છે કે આ પ્રકારથી પ્રાણ બ્રહ્મ તરીકેની ઉપાસના કરવામાં આવશે તો આપણે પણ શું કરીશું? સર્વાયુષમુચ્યતે. સર્વનો આયુ, સર્વનું જીવન તમે જ છો. તસ્ય પૂર્વસ્ય અન્નમયસ્ય એવ શરીરે અન્નમયે ભવ શરીરઃ તસ્યેષ આત્મા. જો આ સમજો, તસ્યેષ આત્મા શારીર. આ પેલો મંત્ર, એટલે મંત્ર સમજાવતા શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી પ્રાણમય જો અન્નમયમાં છે તો અન્નમય પ્રાણમય માટેનું શરીર થઈ ગયું. જો આ સમજો, પ્રાણમય ક્યાં રહે છે? અન્નમયમાં રહે છે. અને એટલે શું થઈ ગયું? તસ્યેષ પૂર્વસ્ય અન્નમયસ્ય એવ શારીરે અન્નમયે ભવઃ શારીરઃ આત્મા. અન્નમયમાં પ્રાણમય છે, એટલે અન્નમય શરીર છે અને પ્રાણમય કોણ છે? શારીરઃ આત્મા. આ પ્રાણમય એ આ અન્નમયનો આત્મા છે. આત્મા એટલે પ્રતિષ્ઠા છે. સમજો,
કહયશ પ્રાણ, આ પ્રકારથી આ પ્રાણ જે છે એ સર્વનો આત્મા છે. એનો અર્થ શું થયો? આ સર્વ શરીરનો આત્મા કોણ છે? આ પ્રાણ છે. સર્વનું આયુષ્ય કોણ છે? પ્રાણ છે. સર્વને જીવંત રાખનાર કોણ છે? પ્રાણ છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રાણ બ્રહ્મ છે એ પ્રકારની ઉપાસના પણ કરવી જોઈએ. જે આ બધે શરત જ છે, આ સમજ. જે ઉપાસના કરે છે તેને આ પ્રકારનું ફળ અવશ્ય મળે. એનો અર્થ શું થયો? આપણે પણ એ પ્રકારથી ઉપાસના કરીએ, એ પ્રકારની ભાવના કેળે. ઉપાસના એટલે ભાવના. જો સમજ. શાલિગ્રામે વિષ્ણુ બુદ્ધિ. આ શાલિગ્રામ છે, ગંડકી નદીમાંથી મળેલો એક કાળો પથ્થર છે. પણ એ પથ્થરમાં આપણે કઈ ભાવના કરીએ છીએ? વિષ્ણુ બુદ્ધિ. આપણા બધા મંદિરો છે એ પણ શું છે? ભાવના જ છે. અંબામાં છે તો ત્યાં આગળ આરસ જ. જો સમજો, પેલું ગોળ લિંગ છે, પથ્થર જ છે. પણ એ પથ્થરમાં આપણે, તમે પથ્થરને અભિષેક કરો, જો સમજો. કાળા તલ પથ્થરને ચડાવે, ધતુરાનું પુષ્પ પથ્થરને ચડાવ્યું, દૂધનો અભિષેક પથ્થરને કરે. અભિષેક કોને કરે? શિવજીને કરે. જો સમજો. તો આ પથ્થર છે, આંખથી દેખાય છે, જો સમજો. હાથથી અનુભવ પણ થાય છે, આ પથ્થર છે. છતાં પણ આપણે શું કરીએ? પૂજા કરીએ છીએ. ત્યાં તે પૂજા કોને કારણે કરી શકીએ છીએ? આપણી ભાવના છે. જો સમજો. જે પ્રકારની આપણી ભાવના હશે એ પ્રકારથી આપણને ફળ મળવાનું. આ શિવજીની ઉપાસના હું કરું છું તો શિવજીની ઉપાસનાનું ફળ મને અવશ્ય મળવાનું. જો વિચાર, સત્યનારાયણની કથા બેસાડીએ પછી પેલું ગણપતિ ઘરમાં હોય નહીં. જાશે નહીં હોય તો દુર્ભાગ્ય જ છે. આ સમજ. એટલે પેલો બ્રાહ્મણ શું કરે? પેલું નાગરવેલનું એક પાન લે, પેલી સોપારી લે. જાશે અને પછી શું કે અસ્મિન બિંબે ગણપતિમ આવાહયામિ આસનમ સમર્પયામિ. જાશે ખબર છે સોપારી છે, એટલું જ નહીં, એ પૂજાની સોપારી છે એ ખબર છે, ખાવાની નથી એ ખબર. જા સમજ. પેલો દુકાન વાળાને જઈને કે એટલે સોપારી આપતો એ પૂછે, ખાવા જોઈએ પૂજા માટે. અને પૂજાની કઈ હોય પાછી? જો વિચારી દો, આવી હલકી સોપારી છે અને એ હલકી સોપારીમાં આપણે કોનું આવાહન કરીએ? ગણપતિનું આવાહન કરીએ. અને એ ગણપતિનું આવાહન કર્યું, ગણપતિની પૂજા કરી, બધું જ કર્યું. દુર્વાઈ ચડાવીને, અબીલ ચડાવીને, ગુલાલ ચડાવીને, ચંદન ચડાવીને, ફૂલ ચડાવે, બધું જ કર્યું. પછી કેળાને મીઠાઈનો પ્રસાદ આપ્યો. આ બધું જ કર્યું. અને એનું ફળ પણ આપણને મળે છે. કેમ મળે છે? કારણ કે એક સોપારીની પૂજા કરતા નથી. કોની પૂજા કરી? ગણપતિની પૂજા. એટલે સ્વામીજી બહુ સરસ મજાક કરે. આપણે તો સોપારી વાપરીએ. દક્ષિણ વાળા શું કરે? ઓલું હળદર હાથમાં લે, પાણી કરે અને પછી એનો પિંડ બનાવી દે. દાસામાં ગોળ પિંડ પેલો હળદરનો બનાવે અને પછી એને પેલા પાન પર મૂકી દે. અને પછી શું કે અસ્ય હરિદ્રા બિંબે. હરિદ્રા બિંબે એટલે શું છે? આ હળદરનો બનાવેલું જે પિંડ છે એમાં હું ગણપતિનું આવાહન કરું. દાસામાં સ્વામીજી કે પેલો ગણપતિનું આવાહન કરે, ગણપતિની પૂજા કરે, પછી વિસર્જન કરે. દાસામાં યથાસ્થાનમ સ્થાપયતિ. ભગવાન આ તમારી પૂજા થઈ ગઈ, હવે તમે તમારા ઘેર જાઓ. જાતા બચ્ચો જાઓ. સ્વામીજી કે બધી પૂજા થઈ ગઈ, ભગવાનનું વિસર્જન થઈ ગયું, પછી એ પેલો જે હળદરનો પિંડ હોય એ સંભારમાં નાખે. કોઈ વાંધો નહીં આવે. કેમ? કે આવાહન કર્યા પછી શું કર્યું? વિસર્જન કરી દીધું. ભગવાન આવ્યા, તમારી પૂજા ગ્રહણ કરી, ભાવનાથી કરેલી પૂજા ગ્રહણ કરી અને ભગવાન આશીર્વાદ આપીને ભગવાન શું છે? પાછળ હરિદ્રા બિંબ છે એને શું કરવાનું? સંભાળ. એનો અર્થ શું છે?
ભાવના મહત્વની છે. જો પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસેત, આ પ્રાણ બ્રહ્મ છે એ પ્રકારથી આપણે શું કરીએ? ઉપાસના, એ ભાવના કેળવીએ. અન્નમ બ્રહ્મે, જો ગઈકાલે પરમ દિવસે મેં કીધું અન્ન બ્રહ્મ છે, એનો અર્થ શું થયો? એ અન્નના દાણા પર પગ પડવો જોઈએ નહીં, એ અન્નને એઠું મૂકવું જોઈએ નહીં. કેમ? એ બ્રહ્મ છે. એ ભાવના કેળવીએ આપણે. જો વિચાર, અન્નનો તિરસ્કાર ક્યારેય આપણે નહીં કરીએ, એ બ્રહ્મ છે. એ જ રીતે આ પ્રાણ પણ શું છે? બ્રહ્મ છે. સર્વનું આયુષ્ય છે, એ પ્રાણને કારણે જ આ શરીર ટકી રહ્યું છે, એ પ્રાણને કારણે જ આ શરીર જીવંત છે. સર્વ આયુષ્ય મુચ્યતે, સર્વનું આયુષ્ય છે. અને એટલે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? આ પ્રકારથી પ્રાણ બ્રહ્મ છે, એ ઉપાસના આપણે કરીએ તો ક્યારેય અપમૃત્યુ થતું નથી, ક્યારેય અસ્વસ્થતાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે જેવી ભાવનાથી ઉપાસના કરીએ એ પ્રકારનું ફળ આપણને અવશ્ય મળે. અને આ પ્રાણ તો કોણ છે? શારીર આત્મા છે. આત્મા છે. આ શરીરનો આત્મા કોણ છે? પ્રાણ છે. અને આ જ શરીરનો આત્મા એમ નહીં, સર્વ શરીરોનો આત્મા આ પ્રાણ છે. અને એ પ્રાણને આત્મ સ્વરૂપે આપણે ઉપાસના કરીએ. હવે તસ્માદ્વા એ તસ્માત પ્રાણમયાત. હવે બીજી વાર મળીશું ત્યારે કોની ચર્ચા કરીશું? આ પ્રાણમયનો પણ બીજો આત્મા છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે? અન્યોંતરાત્મા, મનોમય. આ પ્રાણમય સર્વનો આત્મા છે. હવે પ્રાણમયનો પણ આત્મા આ મનોમય છે. આપણે બીજી વાર એટલે કે 25મી એપ્રિલે અહીંયા મળીશું. 24મી એપ્રિલ સાંજથી શરૂ થશે, એટલે અહીંયા આગળ આપણે 25મી એપ્રિલે સવારે શરૂ કરીશું. આપણે આગળ ચાલીશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.